इंद्रजीत निक्कू की वीडियो बहुत वायरल हो रही है। लोग बेशक सवाल खड़े कर रहे हो उसके उपर कि वो की कर रहा है, पर इंज लग रहा है कि बंदा बहुत टुट चुका है। बहुत देर से काम टूट निकल कर्जा वीडियो के भी दो पहलू ने। कुछ लोग इस चीज़ दे विच, इस वीडियो दे विच इंद्रजीत निक्कू दे नाल हमायत करते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ लोग इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। गायकी के काम के प्रोग्राम को बांध दिया गया है, चल नहीं रहे हैं, स्टेज शो करते हैं। विरोध क्यों हो रहा है? क्योंकि इंद्रजीत निक्कू वो किरदार है, वो इंसान है जिसने पंजाब दे विच एक नवा ट्रेंड शुरू किया सी। पंजाब दे विच अजिही कोई दुकान होगी जिथे इंद्रजीत निक्कू की तस्वीर ना लगी होगी। पंजाबी ही उसदे उत्ते सवाल खड़े कर रहे हैं कि तू टोपी पा के क्यों किसी बाबे दे पैरों दे विच बैठ गया। दूसरा पहलू यह है कि इंद्रजीत निक्कू दे अंदर की चल रहा है, उसदे परिवार दे विच की चल रहा है, उसनू किन्नियां दुख तकलीफां दा सामना करना पै रहा है। रो मत, हम घबराओ। उस वाला दा गीत मैनू याद आता है। उस गीत की एक लाइन है कि सुसाइडल थॉट ने दिमाग 'च, और यानी कि मूसे वाला भी कितना कल्ला पिया होया सी, कितना जिवें अपने आप नू परेशान महसूस कर रहा सी, भावें बाहरी ताकतां ने कितना उसनू परेशान किया सी। हर बंदा अपने आप दे विच परेशान है। ये चीज़ां बाहर दिखदियां ने, लोकां नू सिर्फ वही पता होंदियां ने, अंदर की चल रहा है वो लोकां नू नहीं पता होंदा। बहुत सारे अजिहे सिंगर ने, अजिहे आर्टिस्ट ने जिहड़े इस वेले डिप्रैशन दे विच, भावें पॉलिटिशियन की भी गल कर लीए, मैं नाम तो नहीं लूँगा, पर एक अजिहा भी पॉलिटिशियन है, बहुत उच्ची पोज के उत्ते बैठा सी और जदों हार होंदी है तो कहते उसदे वल्लों भी सुसाइड का अटैम्प्ट किया गया। पैसे का भी खास तौर के उत्ते इस दे विच जिक्र बनता है, क्योंकि अज इंद्रजीत निक्कू भावें फेम ना रहिंदा, जे फाइनैशियली वो सॉलिड होंदा, साउंड होंदा, तो शायद अज उसका यह हाल ना होंदा। और बहुत सारे सिंगर है, बहुत एग्जाम्पल ने। रोशन प्रिंस होना का मैं एग्जाम्पल दूंगा। अज भावें रोशन प्रिंस होना दी वो गीत नहीं आते, किसी टाइम रोशन प्रिंस होना का भी चंगा बोलबाला सीगा। अज विदेश दे विच बैठे ने, कैनेडा दे विच बैठे ने, व्लॉगिंग कर रहे हैं, व्लॉगिंग के जरिए पैसा कमा रहे हैं। काम भी शायद कोई करते होंगे, क्योंकि विदेश के कल्ली व्लॉगिंग के सिर के उत्ते, कैनेडा के जेकर रह रहे हैं, परिवार पाल रहे हैं, तो उसके सिर के उत्ते तो नहीं कमाई उन्होंने चलती होगी। हालांकि निक्कू के जो करीबी ने वह भी दसते हैं कि धोखा होया निक्कू के नाल, उन्होंने मैनेजर के वालों ही धोखा किया गया, म्यूजिक कंपनियां ने धोखा किया। कहते जदों म्यूजिक कंपनियां चंडीगढ़ के दफ्तर नहीं खोलदियां सीगियां, उदों निक्कू का दफ्तर जो है वो चंडीगढ़ के म्यूजिक कंपनियां ने खुलवा दिता, पर उदों काम नहीं आया उसदे विच, और उही लॉस के उत्ते वेचिया। और कहते उन्होंने बंदियां ने ही जिन्होंने खुलवाया सी उन्होंने ही खरीद लिया। कई बार की होंदा है, बंदा अपने फेम नू भी मेनटेन करने के लिए होर कर्जा चुक लैंदा है, क्योंकि ऑबवियस जी गल हैगी है, जो बंदे दे कोल फेम होगा, गड्डी होगी, बाउंसरां दा खर्चा, XYZ होर बहुत सारे खर्चे ने, जो उसी चीज़ नू, उसी रेपूटेशन नू मेनटेन करना होवे तो बंदा कहता है कि यार खर्चा तो करना पऊगा, अपने उत्ते भी करना पैना है। जदों फेम गया पता नहीं कित्थे गायब हो जाते, जिवें अचानक रात पै जाती है और साया भी गुम जा हो जाता। उस तरीके नाल शायद कहते कि इस तरह का निक्कू नाल भी होया कि उसका दर्द वंडाउण वाला भी कोई बंदा नहीं है इस समय। चढ़ता सूरज नूं सलामा क्यों होंदियां ने? क्योंकि उस टाइम उसकी चढ़त होंदी है। जो निक्कू की चढ़त सीगी तो बहुत सारे सिंगर उसनूं वेख के, उस नाल कोलैबोरेशन करके वड्डे वड्डे मुकाम के उत्ते पहुँच गए। तो अज इंडस्ट्री कित्थे है? हालांकि इस हर जगह के विच आपां गल करिए, कंपीटीशन विक्रम हर थां दे उत्ते है। आपां ये भी कह दईए, त्रासदी ये हैगी कि इत्थे पैर पैर दे उत्ते बाबे बने हुए हैं, पैर पैर दे उत्ते इत्थे आश्रम बने हुए हैं। बाबिया ने भी जिवें चैनल अपने वड्डे वड्डे खड़े कर लिया, और उन्होंने भी जिवें टाइटल देखो, सारी गेम टाइटल दी होंदी है, थंबनेल, और ये टाइटल देखो किहो जिहा दिता कि बहु करोड़ी, यानी कि करोड़ापति सिंगर से, अज उहदा हाल देखो तो बाबे कोले पहुंचा। ये घट्टो घट्ट उन्होंने भी सोचना चाहिए सी इस चीज़ को लैके भी असीं की कर रहे हैं। जे बाबा निक्कू की वीडियो ना भी पाउंदा तो शायद कोई फर्क ना पैंदा, पर बाबे ने कीता पंजाब की ऑडियंस टारगेट करनी होवे, बाबे नूं पंजाब दे विच दिख रहा होवे कि असीं पंजाब तो भी जो श्रद्धालु ने कुछ अपने नाल जोड़ लीए। तो ये चीज़ां सारियां उन्हां दियां आपां स्ट्रैटेजीज़ भी कह सकते हैं। इंद्रजीत निक्कू पहुँच भी जाते हैं तो तुसीं क्यों फिर बार बार जिक्र करते हो कि यह सिंगर है, कैमरे वाल देखो, कैमरे विच शक्ल दिखाओ और गाना गाओ, गाना गवाया। हालांकि निक्कू ने तो मना करता सी, मैथों बोलिया नहीं जा रहा। रोंदे रोंदे इंद्रजीत निक्कू ने भी गल कही कि मैथों बोलिया नहीं जा रहा, उसके बावजूद फिर तो कलाकार हो, कलाकार थोड़ी रोना। वहाँ देखो
99 ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 1% ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ कि ਨਿੱਕੂ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸਦੇ। बहुत देर से काम टोटली बंद हो गया। मैं सिंगर हूँ, कर्जा बहुत ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ। ਭਾਈ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਗਨ। ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ YouTube ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੋ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਹੀ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਨਿੱਕੂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਦੀ ਰਾਏ ਆ ਜਾਵੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਡਿਪਰੈਸ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਡਿਪਰੈਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ ਕਿ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ। ਬੰਦਾ ਕੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆਈ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਨਿੱਕੂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਨਿੱਕੂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਕੀ ਬਣ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨਿੱਕੂ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਗਗਨਦੀਪ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ। ਗਗਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਇੰਨਾ ਹੈਵੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸੁਸਾਈਡਲ ਥਾਟ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਦੇ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਨਿੱਕੂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਕਰਮ, ਦੇਖੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨਿੱਕੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨਿੱਕੂ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦਸਤਾਰ, ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨਿੱਕੂ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਹੋਊਗੀ ਜਿੱਥੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨਿੱਕੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਟੋਪੀ ਪਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਕੀ ਹੈ? ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨਿੱਕੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਸ ਬਾਬੇ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭੜਕਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨਿੱਕੂ ਹੋਣੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਉਸ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਆਸਪੈਕਟਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵਿਕਰਮ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਨਿੱਕੂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ,
ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਗਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੀਕ ਤੇ ਕਰੀਅਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਡਾਊਨਫਾਲ ਆ ਜੇ ਔਰ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕਿ ਜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਂਪਟ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕਈ ਨਾਮੀ ਲੋਕ ਵੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਗੀਤ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਗੀਤ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਸੁਸਾਈਡਲ ਥਾਟ ਨੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਔਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਇਕੱਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਿੱਕੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਿੱਕੂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਰ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਨਿੱਕੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ, ਅਜਿਹੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਫੇਮ ਜਦੋਂ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੜਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਆਪਾਂ XYZ ਲਗਾ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੁਸਾਈਡ ਦਾ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਲਾਜ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਕੋਈ ਫੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਆਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਸੈਲਫੀਆਂ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿ ਜੇ ਫੇਮ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਬਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨਿੱਕੂ ਭਾਵੇਂ ਫੇਮ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਉਹ ਸੋਲਿਡ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਦੇਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਨੇ, ਗਾਣੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦੇਬੀ ਉਹਨਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਸਾਊਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ। ਰੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਊਂਗਾ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਰੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਰੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵਲੌਗਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਲੌਗਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਵਲੌਗਿੰਗ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਨਾਲ ਜੌਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਕਈ ਸਿਤਾਰੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੌਤ ਕੋਈ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਜੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੁੰਬਈ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਰਸਨਲੀ ਦੇਖਿਆ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਜੋ ਪੈਸਾ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਸਨੇ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਇਹ ਉਸ टीवी सीरियल के एक्टर का रेस्टोरेंट है, ये उस टीवी सीरियल की एक्ट्रेस का रेस्टोरेंट है। उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲੋਂ ਇਹ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਫੇਮ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਡਾਉਂਦੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਨਿੱਕੂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਨੇਜ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿੱਕੂ ਦੇ ਜੋ ਕਰੀਬੀ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਨਿੱਕੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਨਿੱਕੂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਖੁਲਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹੀ ਲਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਚਿਆ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਲਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਔਰ ਨਿੱਕੂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਹਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਲੋਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਫੇਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ
ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਫੇਮ ਹੋਊਗਾ, ਗੱਡੀ ਹੋਊਗੀ, ਬਾਉਂਸਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ, XYZ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਸੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਾਥੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਖਰਚਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੇਮ ਹੈ ਗਗਨ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਏ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫੇਮ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਚਾਨਕ ਰਾਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਇਆ ਵੀ ਗੁੰਮ ਜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਕੂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਦਰਦ ਵੰਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਿੱਕੂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿਕਰਮ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੀ ਫੀਲਡ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿੱਕੂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਨਿੱਕੂ ਦੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਦੂਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਯੁੱਧਵੀਰ ਮਾਣਕ। ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਦੇ ਗਾਣੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਖਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਏ ਹੋਣ। ਔਰ ਗਗਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਰਿਆਜ਼ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਆਜ਼ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮਾਣਕ ਦੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਆਈ ਯੁੱਧਵੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਖੜਿਆ? ਸ਼ਾਇਦ ਜੈਜ਼ੀ ਬੀ ਸੀ ਇਕੱਲਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਹੰਢਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੁੱਧਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬੈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਨਿੱਕੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਨਿੱਕੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਕੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਰਾਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਕੱਲ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋ ਜੀ, ਨਿੱਕੂ ਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਖਾੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਖੋਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਸ਼ੋਅ ਖੋਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੈਰ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਨਿੱਕੂ ਉਸ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਲਪ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆ, ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆ, ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਮਾਸਕ ਉਤਰਵਾਉਣ ਦੀ? ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿੱਕੂ ਨੇ। ਟਾਈਟਲ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਰੋੜੀ ਕੋਈ ਸਿੰਗਰ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਜਨਤਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜੋ ਆਲਰੇਡੀ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਰੋਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਗਗਨ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਮੈਂ, ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਚੈਨਲ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖੜੇ ਕਰ ਲਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਟਲ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਟਾਈਟਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੰਬਨੇਲ, ਔਰ ਇਹ ਟਾਈਟਲ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਹੂ ਕਰੋੜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਸਿੰਗਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਤੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਲਿੱਕ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਨਿੱਕੂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੀ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਡੀਅנס ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਚਲੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨਿੱਕੂ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਿੰਗਰ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾਓ ਔਰ ਗਾਣਾ ਗਾਓ, ਗਾਣਾ ਗਵਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿੱਕੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਮੈਥੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰੋਂਦਿਆਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨਿੱਕੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਹੋਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮਾਈਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 2-3 ਮਿੰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਨਾ ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਕੂ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਗਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਟੈਕਟਿਕਸ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਆਡੀਅנס ਜੋੜੀਏ? ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨਿੱਕੂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਨੱਕ ਰਗੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਉਹਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੋਸਟ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨਿੱਕੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਗਗਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ 99 ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 1% ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਿੱਕੂ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਿੱਕੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿੱਕੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਸਟੈਪ ਨਾ ਚੁੱਕੀ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਕੀ ਪਤਾ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਸਬਕ ਲੈ ਲਵੇ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਭਾਈ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਗਨ। ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ YouTube ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਆਪਦਾ YouTube ਚੈਨਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗਗਨ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨਿੱਕੂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਅਖਾੜੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਰੋਜ਼ੀ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਤਮਾ ਬੁੱਢੇ ਵਾਲੀ ਆ ਰੋਜ਼ੀ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਫੀ ਸ਼ੋਅ ਲੱਗਦੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਲੱਗਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨਿੱਕੂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜੇ ਚੱਕਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨਿੱਕੂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਸਕੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿੰਗਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਨਿੱਕੂ ਤੋਂ ਫਰਕ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਕੂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ, ਪੱਗ ਦੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਕਿ ਉਹ ਟੋਪੀ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਰਸਨਲ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਲੋਕੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪੱਗ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਿੱਕੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਜਮੈਂਟਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿੱਕੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵਿਊ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਹੈਂਡਲ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਓਵਰਆਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਕਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਗਨ, ਕਲੋਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਨਿੱਕੂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਦੀ ਰਾਏ ਆ ਜਾਵੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਡਿਪਰੈਸ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਡਿਪਰੈਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ ਕਿ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ
ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 뮤직 ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਕੱਲੇ ਨਿੱਕੂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਿੱਕੂ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਗਗਨ ਕਿ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਲੈ ਲਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਨਿੱਕੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਨਿੱਕੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿੱਕੂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵਿਕਰਮ। ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਨਾ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਿੰਮਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਲੱਭਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 1 ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 2 ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 3 ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਹੀ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਆਸਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਸਿੱਖ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਧਰਮ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਆਸਥਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੌਹਮਤ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ, ਆਪਣੀ ਦੁਆ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹੋ ਸੀ, ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਾਹਲੇ ਕਿਉਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਨਿੱਕੂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਿੱਕੂ ਵਰਗਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖੜਨ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ TV।